Мгм. Я чуть-чуть на расстоянии, потому что эта камера на вас. Je suis un peu à distance parce que cette caméra est sur vous et celle-là, cette Мгм. caméra est sur nous deux. Вы говорите на английском? Vous parlez en anglais ou en russe? Будет легче. Легче на русском, sera plus да. facile en Я russe. изучаю английский J'étudie язык, l'anglais, но он пока начальный, mais pour l'instant j'ai un niveau поэтому я не basique. стану экспериментировать. Je ne veux pas Лучше faire расскажу на d'expérimentation. Окей. Je préfère en russe. Вы можете представить ваше Pouvez-vous имя, présenter ваш votre возраст, prénom, кем вы âge, votre работаете? profession? Конечно. Меня зовут Je m'appelle Наталья. Natalia, Мне 48 j'ai 48 лет. ans, Я je фотомодель, suis photomodèle, актриса actrice. частично. Сейчас я занимаюсь этим. C'est ce que je fais en ce moment. Фотомодель? Да. Photomodèle, waouh. И фотомодель, объясните мне, Pouvez-vous что m'expliquer это en quoi ça значит? consiste? Значит, вы профессионально вам Нет, платят за фотографии? Что это? да, платят за съемки. Oui, on me paye pour У faire меня была des séances когда-то мечта des в sessions de юности. photos. Я очень хотела Quand работать j'étais plus jeune, je voulais телеведущей vraiment на телевидении, travailler но я comme тогда ничего не présentatrice сделала для этого. TV. И занималась совершенно другими Et en fait, j'ai fait вещами. quelque chose У de меня было complètement два différent. бизнеса в разное J'ai время. eu Я deux работала в business. наемных компаниях. J'ai Но travaillé comme потом employé время dans шло, и une я compagnie. подумала о том, Puis что, ensuite, je me suis dit наверное, que нужно что-то сделать для je души, voudrais faire quelque что-то chose pour mon приятное. âme, quelque chose И qui я me plaît. решила J'ai попробовать décidé себя в d'essayer том направлении, которое мне dans было cette всегда интересно. direction qui m'a toujours Я intéressé. J'ai попробовала, я не essayé, ожидала je me suis pas attendu, отклика, я не ожидала, что это будет актуальным. В je таком me suis pas возрасте, это attendu было à ce que ça несколько лет soit назад. possible à mon âge, à 48 Но ans. оказалось, Mais en что fait, oui, c'est possible. любой возраст À n'importe quel âge, востребуем, ils exigent des modèles. любой типаж Tous les востребуем. types de beauté sont Некоторые приглашают на рекламы, demandés. на телевидение, в Ils m'ont съемках. interviewé И мне это pour des понравилось, réclames да, à и la я télévision. решила, да, я потеряла в деньгах. Oui, j'ai perdu en argent, Но я чувствую себя mais je me sens очень счастливой, plus потому что heureuse я делаю то, что мне всегда нравилось. parce que je fais ce чего que j'ai мне toujours voulu хотелось faire. делать. Вау. Да. Благодарю. Je vous félicite. Поздравляю. И, значит, вам камера вообще не мешает? Donc ça veut dire que la Нет, я caméra привыкла ne vous нормально. dérange pas? Да. Oui, c'est normal. И вы сказали фотомодель, и что Vous avez dit еще? photomodèle et quoi Это d'autre? участие в съемках, Je participe фотосъемках, à des реклама, sessions реклама photos, телевидения, des réclames интернет. sur Это Internet. участие в различных проектах J'ai телевидения. différents projets à la télévision en ce moment. Такого плана, да. C'est le genre de choses. Да. И как вы нашли нашу Comment avez-vous trouvé agence notre agence matrimoniale? Мне порекомендовала моя подружка. C'est ma copine qui Ей m'a порекомендовала recommandé. тоже подружка, поэтому Et c'est это было une de ses сарафанное amies qui lui радио, avait да. recommandé. Она C'est сказала, comme что она зарекомендовала себя очень le bouche à oreille. достойно, Elle a dit que c'était une agence действительно très это не sérieuse, que ce ne sont pas des и charlatans, обращаются люди и складываются qu'il y a réellement реальные des пары. couples qui se forment Она avec votre agence. тоже, по-моему, она тоже зарегистрировалась Elle est тоже у вас inscrite на chez vous, сайте. sur votre site. Ну и, конечно, по ее рекомендации я решила тоже попробовать. Et sur sa recommandation, je me suis dit И pourquoi у pas вас essayer. есть пример женщины, Vous avez которые des exemples de нашли мужа femmes за qui se границей? sont mariées à В l'étranger? принципе, в моей жизни, да, Oui, есть j'en такие ai des примеры, exemples конечно. dans ma У vie. вас на сайте пока у меня таких подружек нет, которые вы нашли уже. Pour l'instant, j'ai pas de copines qui ont trouvé sur votre site, mais je connais des couples heureux qui se sont mariés Да, вот Поэтому я à верю l'étranger. тоже. Donc c'est pour ça que j'y crois. Да. что это реально, да? Конечно. Я считаю, что мы не знаем, где мы можем встретить Je своего crois qu'on ne человека. peut pas Он savoir может où быть est-ce из qu'on va другой страны, rencontrer может быть из нашей страны. notre Нужно давать себе всегда mari. Il шанс. faut se donner une Нужно давать chance. себе Ça peut шанс, être ici давать ou шанс ou мужчине dans un autre встретить pays. себя. Il faut donner Поэтому la chance à я решила un homme попробовать. de me Да. rencontrer et moi de le rencontrer. У вас есть детей? Vous avez des Да. enfants? Да? Конечно. Oui, bien У меня sûr. есть J'ai une дочь. fille. Она уже Elle est взрослая, déjà ей adulte. 23 Elle a года. 23 ans. Она учится на преподавателя английского языка. Elle y étudie comme prof Она живет в d'anglais. Польше, Elle est en в Pologne, Варшаве. à Ей Varsovie. там очень нравится и очень комфортно. Elle aime beaucoup cette ville, très confortable. Да. Столько украинцев. Il y a tellement d'Ukrainiens qui sont partis en Pologne. Очень много людей. Ну, я посчитала, что нужно давать шанс на J'ai considéré qu'il какую-то большую fallait перспективу. donner В de la Украине chance сейчас, pour к plus de сожалению, perspectives. En немножко Ukraine, не все так, malheureusement, как нам хотелось бы, поэтому ça ne se passe pas это comme on voudrait que ça расширение se passe. возможностей, Ça это permet расширение d'élargir горизонтов. les Я possibilités. не побоялась ее отправить, я наоборот всегда хотела, чтобы она J'ai toujours voulu чего-то больше, к большему qu'elle стремилась, ait не plus de зацикливалась только в одном perspectives месте. plutôt que de rester à Поэтому я la même тоже place. нормально смотрю на то, чтобы переехать в другую страну. C'est tout à fait normal d'aller dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle culture.
culture, je trouve que c'est tout le temps intéressant. J'aime communiquer. Quand je voyage comme touriste, ça m'intéresse de savoir comment vivent les gens, comment ils travaillent, de quoi ils vivent, quelles sont les fêtes du pays. Ça m'a toujours intéressé. Vous avez beaucoup voyagé? Oui, j'adore voyager. Et c'est très important que mon homme, lui aussi, aime voyager. Parce que c'est un des facteurs qui permet de se recharger en énergie. Voilà, c'est là que je charge mes batteries. Je suis allé dans les pays de l'Est, de l'Orient, et j'apprends beaucoup quand je voyage. Lequel de ces pays est le plus proche de vous en mentalité, là où vous vous êtes senti le plus en énergie? J'ai compris. J'ai beaucoup aimé les pays de l'Orient, de l'Asie, la Thaïlande. J'avais un rêve d'aller en Thaïlande. Et quand mon rêve s'est réalisé, c'était vraiment bien. J'étais là-bas heureuse. J'étais là-bas toute seule, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. En Thaïlande, oui. Il y a la propre énergie en Thaïlande. Les gens sont différents, la vie est différente. C'est très différent de notre vie, c'est un peu exotique. C'est probablement pour ça. En Europe, c'est difficile pour moi de dire où est-ce que je voudrais aller. Chaque place est intéressante à sa manière, avec sa culture, ses gens. Vous avez dit que c'est important de rencontrer un homme qui aime voyager. Quels autres critères sont importants chez un homme? Je voudrais fonder une relation harmonieuse pour qu'on regarde dans la même direction. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui aime faire quelque chose et puis l'autre qui veut faire quelque chose de complètement différent et puis ça gêne leur développement. Je voudrais être aussi un support pour mon homme, lui offrir mon amour, sa chaleur, ma chaleur. J'aime beaucoup la famille et j'ai beaucoup de respect pour la famille traditionnelle, les fêtes de famille, j'aime cuisiner. C'est sûr qu'en ce moment j'ai moins de temps pour faire la cuisine en ce moment, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Ce genre de repas de famille apporte beaucoup de plaisir. Ensuite, je crois que ce serait bien que l'homme ait ses propres hobbies. Quand un homme a ses propres intérêts, moi aussi j'ai mes propres intérêts. Et c'est très intéressant de partager, de se parler. C'est comme de voir le monde intérieur de la personne. Pour moi, ces choses-là sont importantes. Si l'homme n'a aucun intérêt dans cette vie, je crois que ça pourrait être un peu ennuyeux. Je crois que ce serait ennuyeux de vivre. Vous avez beaucoup de hobbies alors? Vous êtes très occupé. Le fait que, comme je suis seule, j'ai décidé de m'occuper quand je suis toute seule, pour ne pas me sentir toute seule, pour ne pas sentir un inconfort. J'ai déjà eu une famille, on a vécu longtemps ensemble. Ça fait longtemps que vous êtes séparés? Oui, ça fait 17 ans. 10 ans. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré mon futur mari. Pendant longtemps, je ne voulais pas être en couple. Je voulais regarder ce qui se passe dans le monde, les gens. J'avais l'impression que j'avais rien découvert. Quand j'étais en couple, c'était la famille. Je m'occupais uniquement de la famille, de mon ex-mari. Et je crois que c'est pas normal. Il faut avoir ses propres distractions, ses propres intérêts, je crois, en dehors du couple. En ce moment, je m'intéresse à l'astrologie, c'est intéressant. Ça élargit le regard sur la vie. Vous pensez que l'astrologie est importante pour les relations de couple? Non, simplement vous avez demandé le sujet de mes hobbies. Non.
Non, en fait, l'astrologie n'est pas si important. Je ne regarde pas forcément les cartes. Pour moi, c'est important ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Le physique est moins important. Ce qu'il pense des gens, comment il se comporte avec les gens, comment il respecte les femmes. Pour moi, c'est beaucoup plus important. Et vous tombez amoureuse sur un coup de foudre ou pour vous, c'est important de construire la relation sur la longueur? En général, c'est difficile à dire. Je pense qu'à mon âge, tomber amoureuse comme ça sur un coup de foudre, ce n'est pas possible. Le coup de foudre, en général, c'est plutôt pour les jeunes. J'ai des copines qui me disent non, non, ça se produit aussi à notre âge. Je sais pas, peut-être. Selon mon expérience avec mes communications, avec les amis, je crois que la relation se construit sur une amitié, on apprend à se connaître, on passe du temps ensemble. Même si c'est de façon périodique, il faut partager notre monde intérieur. Il n'y a pas de personne idéale. Moi non plus, je ne suis pas idéal. Je crois qu'on a tous des choses, des défauts, et il faut voir si on est capable de vivre avec les défauts de l'autre. Mais de toute façon, mon futur mari aura beaucoup d'autres qualités qui vont couvrir ses défauts. Donc vous pensez que le coup de foudre c'est pour les jeunes? Probablement, je ne sais pas. En tout cas pour moi ça ne s'est pas produit. Je pense que quand on est jeune, il y a les hormones qui jouent. Maintenant, j'ai de l'expérience, on a tous de l'expérience. Et on fait plus attention. On ne veut pas faire d'erreur. Je veux rencontrer un homme avec qui je vais passer le reste de ma vie, dans la tristesse et dans le bonheur. Alors bien sûr, c'est sûr qu'on fait attention, on veut pas se tromper. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, c'est comme ça que je pense, c'est mon regard. Vous avez dit que c'est important pour vous que l'homme respecte la femme. Comment faire pour vérifier si un homme respecte les femmes? Vous le voyez tout de suite? Comment ça se... Vous pouvez le voir sur une première rencontre? Oui, bien sûr, je le sens. Je sens les gens à ma manière. Même quand on communique en lettres, on peut le sentir. Comment il pense, sa relation avec le monde, avec les gens. En communication et sur une rencontre, je le vois tout de suite. J'écoute attentivement les réponses. Et si l'homme vous choisit, vous êtes prête à communiquer avec lui à distance par Skype, email, Viber? Oui, bien sûr, je comprends que c'est une responsabilité qu'on a. L'homme veut voir par caméra, dire s'il est intéressé ou pas. Je veux la rencontrer ou pas. Mais de toute façon, on ne peut pas développer une relation à distance. On ne peut pas écrire des lettres constamment. Je peux tenir des contacts, m'écrire, bien entendu. Mais la première rencontre, elle va mettre toutes les choses en place. Et pour moi, c'est important que l'homme vienne rapidement et qu'il fasse la première rencontre. Voilà, merci beaucoup.